وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أعوذ بالله العظيم من كل ذنب لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وصلاة شر ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني
وإلى قدم الأقوال سيد محمد بن عبد الكريم السمان البدري وإلى قدم العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ يزيد البستاني وإلى أرى الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة الإمام رافع ثم إلى أرى قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري الشيخ محمد كشف أنور بن أبي إسماعيل البنجري الشيخ محمد شروان عبد الله البنجري الشيخ سيد محمد أمين القطبي الشيخ سيد محمد المالكي وإلى أرى الشيخ مني وإلى أرى الشيخ محمد أمين بدري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ويسأل الله تشمل الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الموتية والأجرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى 500 سنين في ساعة كاملة وعافية كاملة لأعداء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنع والرسول والصلاح الجسد والرحمة والنسوة وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء الفقهاء رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian bacaannya paslun, ini suatu pasal pada menyatakan syarat hukum puasa. Ya. Apa? Bacaannya nggak ada sama sini. Puasa sudah belum? Sembahyang duha sudah? Sudah lah.
sunat witir, sunat pula sembahyang. Dan sunat witir di atasnya, dan sunat sembahyang 2 rakaat. Kita beli sedikit lah. Dan sunat pula sembahyang 2 rakaat di rumah tatkala hendak pergian. Sudahkah? Yalah. Dan sunat pula sembahyang 2 rakaat di rumah tatkala hendak pergian. Jadi bila kita hendak bepergian atau yang disebut musafir, kita sunat sembahyang 2 rakaat. Dan sunat sembahyang di dalam masjid tatkala datang daripada pergian. Jadi umpamanya kita hendak ke hulu sungai. Nah, lalu pas kebetulan sampai di masjid tapi orang belum sembahyang zuhur. Ya kah? Sembahyang zuhur. Jadi kita baudu, kemudian masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian baru sembahyang sunat apa? Sunat mutlak 2 rakaat, ya kah? Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi hendak pergi, sunat kita sembahyang sunat bepergian, sunat mutlak. Kemudian ketika sampai di masjid, lalu kita disuruh sembahyang yaitu sunat. Nah, kayak orang haji, ya kah? Orang haji itu mbah datang ke kampung, kemudian singgah di masjid, lalu sunat inya sembahyang sunat mutlak. Itu kebiasaannya kalau kami dulu sungai kayak itu bang lah. Kamu tuh di Banjarnya sama sekolah lah, sama sekolah dulu sungai itu bang, ini sunat tuh lah. Kemudian dan sunat sembahyang istikharah 2 rakaat, dan sembahyang hajat 2 rakaat, dan sembahyang tasbih 4 rakaat. Jadi sunat sembahyang istikharah apabila menggawinya. Ini kalau orang bujangan hendak kawin, kebetulan bingung nang mana nang dipilih, nang bibi ini nang ini bungas orangnya putih pulang, sugih pulang, ya ada yang ini orangnya hirang tapi hitam manis, ya kah? Hidupnya sederhana. Nang si sugih ini KTP tahu di agama. Ada nang si hitam manis ini kuat di agama. Lalu hati bingung ya. Nah, mana nang dipilih nih? Seikong ini sugih, mas putih pulang. Tapi kita pilih di agama. Ada yang ini hitam manisnya bagus ya Allah. Ini hitam manis tuh kalau didapang lah putih manis di dalam lah. Nah, hitam manis. Tapi kuat agamanya. Nah, ya kan? Tapi bingung. Nah, lalu kita sembahyang sunat istikharah. Musalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Surahnya napanya ada khusus surahnya. Ada juga umpamanya kita nggak hafal kuliah rakaat yang pertama, kemudian rakaat kedua kul Allah. Nah, lalu karena kita
tulis di kertas polon 2 buting, si hitam kah si putih ya kah. Nah kuncang-kuncang ambil, ternyata tak pilih nang si putih juga. Nah ya kah, kuncang pulang sampai 3 kali. Ya kah, innallaha yuhibbul fitra. Kuncang pulang sekalinya ambil, nang putih pulang, buat pulang, kuncang pulang, ambil, sekalinya nah hitam, ambil nang terakhir si hitam lah deh ya kah. Namun pemanya ketiganya nang si putih juga, berarti itulah takdir kita. Mudah-mudahan inya akan baik. Kita yang mendidiknya ya kah, kita yang melajari inya supaya tahu di agama ya kah. Atau nalanginya pemanya nang apa kayak kah, itu paling bagus dah nang kita gawi sesudah sembahyang isyraq, kemudian sembahyang duha, kemudian sembahyang istikharah, gawian setiap hari. Sebab di dalam kitab ada salah hilaf Tabaqatul Kubra, itu karangan Sayyid Ahmad Dahlan, beliau jazidin, paling bagus bagi kita umat Islam yaitu mengerjakan sembahyang istikharah setiap hari, supaya perbuatan kita, perkataan kita setiap hari terjaga. Allah Ta'ala yang menjaga akan, insya Allah kada salah ya kah, insya Allah kada tak. Sebab apa? Sebab sudah kita inta pilihakan dengan Allah Ta'ala ya lah. Inta pilihakan Allah Ta'ala, insya Allah Allah Ta'ala memilihkan yang baik. Cuman kebiasaan kita lawan kita tak salah ya kah. Kita minta pilihakan lawan Allah Ta'ala, dipilihkan Allah Ta'ala, sekalinya kada mau, itu nang kebiasaannya ya kah. Biasanya minta pilihakan, terkadang kita nih datang ke rumah guru ya kah, guru ulun nih guru yang minta pilihakan anak kawin, pilihakan nang mana nang bagus, nang ini kayak nang ini, udah sini nang ini aja bagus, beli kayak ke rumah, sekalinya pada menggawi nang dipilihkan lawan guru. Itu kebiasaannya kayak itu ya kah. Seharusnya kita tuh bilanya sudah minta pilihakan, berarti mantap kita lawan pilihan orang itu. Di antaranya yaitu Tuan Guru Syekh siapa nih, Guru Kadri, Tuan Guru Syekh Husain Kadri. Beliau itu ketika hendak membangun rumah, mulai rumah nih, menukar paku, pokoknya alat-alat rumah sidin mengiau lawan arwah guru sekumpul, ibu sidin ke pasar, ya sidin nang gini aku ke pasar, minta pilihakan paku nang mana paku nang bagus, nang mana kayu nang bagus. Ujar arwah guru kan apa garang, sebab sejasidin amun aku nang memilih, aku menurutakan hawa nafsu. Amun orang nang memilihkan, berarti aku selamat daripada hawa nafsuku. Nah ya kah, kalau kita ke pasar memilih menukar baju, pasti kita pilihan kita ya kah, itu hawa nafsu. Amun orang ada mau ya kah, jadi bila anak ke pasar itu betul tukar doi kawan ya kah, kira-kira yang bagus nah mana pilihakan bang, nah ya kah, supaya selamat hawa nafsu kita ya kah. Itu kebanyakannya kayak itu. Sampai almarhum Guru Husain Kadri, ketika beliau setiap kali pengajian lalu menukar kain baju sidin dibari orang, kemudian lalu tulak ke pasar membawai lawan Tuan Guru Syekh Saman ya, Guru Saman mulia. Di sidin coba aku ya bawai
apa kita ke pasaran gani unda untuk menukar kain, lalu menukar kain itu sama lawan kain nang barian orang, ya kah? Kemudian lalu diberiakan sidin kepada guru samanmu ya, atas pilihan guru samanmu ya. Dan orang bahari lakap bener ya kah antara ulama si anu dengan ulama si pada kita ini ya kah anak bakal baik ujar ulama sano ini sano bakalahian ya kah orang bahari kada mau bakalahian ya kah. Nah, jadi untuk malapasakan hawa nafsu ulama bahari yaitu istikharah paling kada bila ke pasar membawai kawan, lalu kawan nang memilihakan. Nah, kemudian sambahyang hajat apabila menggawinya, apabila kawa amun arwah guru sekumpul beliau menggawi sambahyang hajat yaitu imbah bangun guring. Jadi imbah bangun guring itu mandi, kemudian amalan sidin mandi itu rumpas sidin banyak sidin dipupuk sidin dina. Niatnya yaitu memakai sunnah Nabi. Manfaat kelebihannya yaitu kita supaya jangan stroke. Jangan stroke. Sahajaku memakai sunnah Nabi. Sini di ubun-ubun sini. Nah, di belakang sini. Ini di sini biasanya orang stroke tuh. Gangnya kah? Jangan. Kemudian lalu kita mengubui banyak baniat memakai yaitu Al-Quran. Wa ja'alna minal ma'i hayyun. Kanan hanya disabuni. Imbah sabun ambil bang banyak kubui pulang. Jadi habis sabun hanya rebak kubui kepala kita dipopok-popok. Kenapa kayak itu? Sebab bila kita langsung mengubui kepala otomatis itu hawa nang di dalam awak kita tuh kan hawa panas, apalagi imbah guring. Coba kita bila musim kemarau nang panas tuh kubui kepala langsung bakukus kada kos kada kawanya keluar ku anu tuh hawa nang apa di dalam ilmu anu tuh apa ilmu fisika ya apa tuh zat asam arang nang panas di awak tuh nah itu kebiasaannya bila kita langsung berkuboy kita bisa stroke atau bisa salismaan. Jadi kuboy dulu nah sunnah rasul kayak itu ya kah cara mandi Nabi dipopok sini cara mandi. Nah, kemudian hajat sembahyang hajat lah. Nah, lalu sidin sembahyang sunat wudu, sesudah itu sembahyang taubat, kemudian baru sidin sembahyang hajat. Imbah bangun guring toh. Kemudian lalu membaca istighfar, kemudian sidin baca yasin. Niat membaca yasin yaitu untuk pahalanya untuk sekalian murid-murid sidin. Jadi murid-murid sidin itu dapat kiriman pahala baca surah yasin. Amun kita kada saoleh ya kah? Kada ingat lawan anakmu murid. Nang kita doakan bini anak kita ya kah? Jarang kita doakan lawan orang-orang Islam ya kah? Amun sidin luar biasa lah. Sidin itu sedikit kita mengisahkan arwah guru tadi lah dan ada dapat berkahnya ya kah? Sidin tengah malam imbah bangun beribadat tuh menangis sidin menangis apa? Kenapa didengarkan oleh ada kebetulan yaitu Habib Syekh tawaikul Habib Syekh Sabian Habib Syekh nang baca kasidah lah tuh kebetulan sidin bermalam di rumah urus kumpul lalu liwat di muka kamar lolongkang kamar gue sekumpul itu terdengar bunyi isak menangis. Apa doa sidin
Ya Allah ampuni dosa ulun banyak benar berdosa. Ya Allah ampuni dosa abah mama ulun. Ya Allah ampuni dosa keluarga ulun. Ya Allah ampuni dosa keluarga bini ulun. Ya Allah ampuni dosa jiran tetangga ulun. Menangis saja sih Din. Terus Din, teman kita nggak ada jarang yang lah menangis tengah malam tuh. Bisa aja menangis. Kenapa? Diigut apa? Igut apa nih nang banyak betis toh. Ini diigutnya nang banyak betis toh apa? Kalah jengking kah? Ya kah? Setengah malam ya kah? Nah itu jadi sunat sembahyang hajat, sebab ngaran kita hidup di dunia ini pasti banyak hajat, baik hajat dunia atau hajat akhirat ya kan. Gawi ya kah, udah hantar gawi berapa 2 rakaat, kemudian sembahyang sunat tasbih. Ujar Nabi, usahakan setiap hari kawa menggawi sembahyang tasbih. Amun kada kawa saban hari saminggu sekali. Amun kada kawa saminggu sekali, sabulan sekali. Amun kada kawa sebulan sekali, setahun sekali, yaitu malam nisfu Sya'ban. Padilatnya, kelebihannya, bila kita menggawi sembahyang tasbih ini, pertama dosa kita diampuni Allah dan dosa keluarga kita diampuni Allah. Itu kelebihan sembahyang tasbih. Nah, bisa ya kalau sembahyang tasbih lah. Jadi amun ulun alhamdulillah, ulun setiap malam alhamdulillah tagawi sembahyang tasbih alhamdulillah. Ya, habis kedua waktunya. Ini ya, 4 rakaat ya kah. Amun ulun na imbah maghrib sembahyang ba'diyah maghrib, kemudian sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang awabin, kemudian sembahyang tasbih. Nah itu 6 macam ini alhamdulillah tagawi setiap malam. Jadi sembahyang ba'diyah maghrib, sembahyang taubat, sembahyang istikharah, sembahyang hajat, sembahyang awabin, sembahyang tasbih. Nah maghrib tagawi. Nah kemudian 2 rakaat sembahyang tasbih 4 rakaat. Nah, ini lapas niat sembahyang witir yang 2 rakaat, usalli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang witir yang sarakaat, usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Artinya kusambayangkan sunat witir sarakaat karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Usalli sunnata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Artinya kusambayangkan sunat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ujar Nabi, man shalla rakaataini man shalla raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa menggawi sembahyang sunat subuh 2 rakaat, pahalanya yaitu lebih bagus dunia dan isi dunia. Sembahyang sunat subuh aja 2 rakaat lebih bagus daripada dunia lawan isi dunia ini. Tahu aja kita lah macam-macam isinya ya kak. Dibanding 2 rakaat sembahyang subuh jauh banyak pahalanya sembahyang 2 rakaat sebelum subuh.
Ini lapas niat sembahyang sunat zuhur yang dahulu. Usalli artinya yang dahulu sebelumnya nih. Usalli sunat zuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat zuhur 2 rakaat yang dahulu karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunat zuhur yang kemudian sesudahnya. Usalli sunat zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat zuhur yang kemudian karena Allah Ta'ala. Jadi 2 rakaat aja lah adalah rawatibnya nih 2 rakaat ya kah. Amunnya 4 rakaat bang bagus saja ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Ini lapas sembahyang asar. Usalli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunat maghrib yang dahulu. Usalli sunnatal maghribi rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat maghrib yang dahulu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunat maghrib yang kemudian usalli sunnatal maghribi ba'diyatan rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat maghrib yang kemudian 2 rakaat karena Allah. Ini lapas niat sembahyang sunat isya yang dahulu. Usalli sunnatal isya'i qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat isya 2 rakaat yang dahulu karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat sembahyang sunat isya yang kemudian usalli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan sunat isya 2 rakaat yang kemudian karena Allah Ta'ala. Masalah sembahyang ya kah. Cuman ketika kita melaksanakan sembahyang mulai takbiratul ihram nang kita ingat nang apa ingat lawan dunia atau ingat lawan Allah atau kita ingat lawan nur Nabi Muhammad ya kah. Terserah kita aja lazat keingatan kita waktu sembahyang nah karena kita ingat. Maka bila waktu sembahyang tuh iblis luar biasa mengganggu ya kah. Luar biasa diganggunya kita nih. Nang asalnya kada ingat mana kunci nih. Belum sembahyang. Cari kalau kada tempat sekali sembahyang. Tang ingat ha di atas lama hari ya, iblis tuh mengingatkannya kah. Wah benar iblis tuh ya. Nah makanya kita sunat membaca qul a'udzu birabbin nas ya kah. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahburun bacanya itu ya kah. Ya qul a'udzu birabbin nas malam riji kita nih cek lilin tohot ya kah yang tohot sebelah kiri baca inna qul a'udzu birabbin nas. Nah kalau baca a'udzubillah ya kah. Nah kemudian bismillah. Pasal ini suatu pasal menyatakan syarat hukum puasa. Sebelum kita melanjutkan ada pertanyaan nggak? Masalah sembahyang nih. Adakah? Ada? Iya. Karena sembahyang Jumat itu menggawinya tepat waktu zuhur. Lalu kita buat kayak sembahyang sunat zuhur. Ada qabliyatannya, ada ba'diyatan. Jadi usolli sunnatal Jum'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat Jumat 2 rakaat sebelumnya karena Allah Ta'ala. Dah. Iya. Kemudian pasal ini suatu pasal menyatakan syarat hukum puasa. Ketahui olehmu wahai talib, wahai penuntut ilmu, bahwasanya adalah syarat puasa itu 7 syarat.
Pertama, niat hati dan melapaskan dengan lidah itu sunnat. Cara sunat dua. Jadi nang kita baca di muntung nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nah, mau ucap bahasa Arabnya tuh adalah sunnat. Adapun niat dalam hati itu wajib. Ya kan, wajib. Nah, lalu ada orang menggawi niatnya 2 malam pertama dah. Pertama memakai, ini kada salah hilap, pelang melihat salah adakanlah. Pertama menurut mazhab Imam Syafi'i, yang kedua menurut Imam Abu Hanifah. Yang menurut Imam Abu Hanifah yaitu niatnya bahasa kita nih, sahajaku puasa esok hari sekaliannya pada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Sekaliannya, bukan sekaliannya sekali aja puasa, adalah sekaliannya itu artinya sabulanan. Katakan jangan sekaliannya puasai sekali belum puasa, lain lah nyatakan nih lain, salah sekaliannya artinya sabulannya karena Allah Ta'ala. Memakai menurut Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i itu setiap malam. Jadi kita sembahyang tarawih, biasanya di sini imam kan memimpin akan meniat memyaklalah. Nah, jadi nang bagus tuh imam keduanya ada ulun nih di rumah ulun tuh langgar nang dibaca niat bahasa Arabnya aja. Adapun niat hati kada dibimbing. Tahun tuh malah waktu nang membaca niat tuh nang makmum nih, kita tahu pang lah. Jadi nang dibimbing imam tuh nawaitu sama gadinnya bertahan Bombay lillahi ta'ala. Itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Hanya berdirian. Tahu tuh lah apakah makmum tuh berniat di dalam hati. Wallahu a'lam. Nah, makanya itu. Jadi nang bagus tuh si imam. Ada itu ulun suah sembahyang di tarawih kadeda si imam memberi pengetahuan deda. Ya kan ada. Allah Allah. Jadi nang bagus tuh si imam. Jadi imam membimbingkan nawaitu sauma ghadin. Jadi memaringi, kemudian lah kita benar dalam hatilah. Jadi imam sahajaku dalam hati nih. Imamnya dua dalam hati, imamnya juga baca juga, jangan seorang aja sahajaku kayak seorang kada benar dalam hati, jangan habisnya menyapa. Jadi ujar si imam nih, sahajaku dalam makmum dalam hati ya, dalam hati sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Sudahlah, sudah ya makmum. Rame gitu ya kan. Itulah kira-kira gelagen deh. Jadi lupa imamnya bergantian bang deh. Amun kawa pada hiya kah. Jadi siapa kada tahu aja nih, ini kan makmum tuh kada beritaan tahu ya kah. Itu jadi perlu dipadahi gitu ya. Mamam pada apa nih? Bimbing kami berniat puasa. Nah, jauh lah. Pas jauh lah hasilnya. Nah, kemudian habis sudah waktunya Ustaz. Udah lagi. Habis sudah. Habis sudah.
Ya. Berapa? 2 menit, 2 menit lagi lah. Nah, dan demikian tiada sah niat jika syak ia akan niat terdahulu daripada fajarkah atau terkemudian daripadanya, maka sekurang-kurang niat puasa itu asumu gadan an ramadhana, artinya sengaja puasa esok hari daripada bulan Ramadan, itu sekurang-kurangnya. Maka amunnya puasa Ramadan kada ingat pas subuh terbit fajar hanyar ingat, sahlah puasanya Ustaz Sufyan. Apalagi umpamanya ibadur, astagfirullahaladzim, aku malam tadi gak ada niat puasa lah, sahlah puasanya lah. Nah, nang kada niat nih, nang kada menurut Imam Abu Hanifah, nang saban malam aja salah. Munnya ada nang niat sebulanan, namun kada bang. Pak, parai. Makanya imam tuh yang penting membimbingnya kah. Kira-kira itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.